ٹھیک ہے. آج ہمارا کیریکٹر ہے کیریکٹر نمبر 17 اور اس کا نام ہے پنکچولیٹی. ٹھیک ہے, پنکچولیٹی, پنکچول ہونا. اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو اردو میں بولیں گے وقت کی پابندی. وقت کی پابندی. ٹھیک ہے. ایک ٹھیک ہے, ہم پڑھ رہے ہیں وقت کی پابندی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے انسان کی کہ وہ وقت کا پابند ہے. ٹھیک ہے. ایک بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ دولت ہے. وقت دولت ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر پیدا کیا ہے, کسی کو غریب پیدا کیا ہے, کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں, کسی کے پاس پیسے کم ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اصل میں یہ جو زمین ہے جس پہ آپ آئے ہو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ ایگزام کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. اس میں چیزوں کے ذریعے, دولت کے ذریعے, آپ کے حالات کے ذریعے, مختلف طریقوں سے, موسموں کے ذریعے آپ کا امتحان ہو رہا ہے. ہر وقت آپ چیک ہو رہے ہو. اور چیک کس لیے ہو رہے ہو؟ کیا آپ خدا کی بنائی ہوئی اس جنت میں جانے کے اہل ہو یا نہیں ہو؟ اگر آپ جانے کے اہل ہو تو خدا اس جنت میں ڈال دیں گے جب اس دنیا کو ختم کریں گے. جانے کے اہل نہیں ہو تو جلا کے بھسم کر دیں گے. صحیح ہے. ایک تو ہوتا ہے بالکل ختم کر دیا, ایک ہوتا ہے بار بار سزا دیں گے. تو یہ تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار وہ تو خود امیر آدمی ہے اور ہم غریب آدمی ہیں. تو دراصل اس کا امتحان پیسوں کے ساتھ ہے اور میرا امتحان غربت کے ساتھ ہے. خدا کی نظر میں جو دولت ہے وہ ہے وقت. اس کو بھی ایک دن میں 24 گھنٹے ملے ہیں اور ہمیں بھی ایک گھنٹے میں 24 گھنٹے ملے ہیں. فقیر کو بھی ایک گھنٹے میں 24 گھنٹے ہیں, بادشاہ کو بھی ایک گھنٹے میں, ایک دن میں 24 گھنٹے ملے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ جو دولت ہے, اصل دولت, یہ سب کے لیے کیا ہے؟ سیم ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ وقت کو دولت سمجھ کے یوز کریں گے اور دولت سمجھیں گے تو پھر آپ اس کی قدر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی عجیب دولت ہے. وقت جو ہے وہ ایک عجیب دولت ہے. اس کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے, بچا کے نہیں رکھ سکتے, ری یوز نہیں کر سکتے. میرے پاس ابھی 1 گھنٹہ ہے, اس کو میں رکھ لیتا ہوں, کل یوز کر لوں گا. وقت فلو میں ہے, ہر وقت بہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وقت ہر وقت بدل رہا ہے, آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے مثال لے لو آپ کہ پانی اگر آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے ٹنکی میں اور اس کا ایک نل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نل کھول کے ہاتھ دھو گے, برتن دھو گے اور پھر بند کر دو گے. صحیح ہے. نہیں, وقت کا جو ڈرم ہے جس میں وقت بند ہے اس کی ٹوٹی کا وال نہیں ہے, اور اس ڈرم میں جو وقت ہے وہ آپ کی زندگی کا کل وقت ہے, وہ آپ کی زندگی کا ٹوٹل ٹائم ہے, اور اس کی ٹوٹی میں وال نہیں ہے, اور وہ مسلسل کیا کر رہا ہے؟ بہہ رہا ہے. مسلسل اس کا لیول کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. آپ ہاتھ دھو لو, آپ پڑھ لو, آپ پیسے کما لو, آپ عزت بنا لو, آپ آخرت بنا لو, یہ سب آپ کو کرنا ہے. آپ نہیں بناؤ, آپ سوتے رہو, تو وہ مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ جا رہا ہے. صحیح ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادو بھی ہو جاتا ہے, مطلب آپ سوچتے ہو کہ اتنا ہے لیکن ایک دم کوئی جھٹکا لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے, اور اوپر والا جیسے ہمارے اس کا ہوتا ہے نا موبائل کا جو چارج بتانے والا ہوتا ہے,
وہ بتا رہا ہوتا ہے جو ہے وہ پورا 80%. ٹھیک ہے, لیکن اگر بیٹری خراب ہو, اعمال خراب ہو ہمارے, حرکتیں ٹھیک نہ ہو, قانون کے عین مطابق نہ ہو, تو ایک دم وہ 80% سے کہاں جاتا ہے 10%, ٹھک غائب. کہاں گیا اولا بھائی پتہ نہیں کہاں چلا گیا. صحیح, اس لیے کہ ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے. لیکن وقت کے بارے میں یہ بات سب ذہن میں رکھیں. یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک بڑی ٹنکی ہے جس میں سے نل کھلا ہوا ہے, پانی بہ رہا ہے, اور اس کی ٹوٹی نہیں ہے بند کرنا, نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا, بس وہ بہ رہا ہے ایک مخصوص رفتار سے. آپ کے ذہن میں یہ ڈرم اور یہ ٹوٹی ہر وقت رہنی چاہیے, اور بہتے ہوئے پانی کا لحاظ اور خیال آپ کے ذہن میں ہر وقت تازہ رہنا چاہیے. آپ صبح اٹھیں تو آپ کو نظر آئے پانی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں بیٹھے ہوئے بیکار کام کر رہے ہیں, آپ کو وقت نظر آئے کہ پانی بہ رہا ہے, کیوں نہ میں اسے یوز کر لوں, کیوں نہ میں اسے استعمال کر لوں, کیوں نہ اسے میں مفید بنا لوں, کیوں نہ میں اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کر لوں, کیوں نہ میں اسے بہن بھائیوں کے لیے استعمال کر لوں, کیوں نہ اسے میں لوگوں کے لیے استعمال کر لوں, کیوں نہ اسے میں اپنے لیے استعمال کر لوں, کیونکہ وہ تو بہ رہا ہے. یہ سوال نہیں اٹھا سکتے آپ خدا کے سامنے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. اٹھا سکتے ہیں خدا کے سامنے, یہاں تو اٹھا سکتے ہیں, اسکول میں بول سکتے ہیں وہاں پر ٹائم نہیں تھا, یہ مسئلہ ہو گیا تھا, وہ مسئلہ ہو گیا. وہاں تو 24 گھنٹے اس کو بھی دیے, 24 گھنٹے ایک دن کے اس کو بھی دیے. کسی کو ایسا نہیں دیا کہ کسی کو 24 گھنٹے کے بجائے ایک دن میں 48 گھنٹے دے دیے ہوں. یہ نہیں, خدا نے ٹائم کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے سب انسانوں کو برابر کی دولت دی ہے. کچھ لوگوں نے اس دولت کو استعمال کر کے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے, یعنی انہوں نے ورزش کی ہے, انہوں نے پھل کھائے ہیں, انہوں نے سبزیاں کھائی ہیں, انہوں نے اپنے اس وقت کا خیال رکھا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 60 سال بھی زندہ رہتے ہیں, 70 سال بھی زندہ رہتے ہیں, 80 سال بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ اس وقت کے بہنے کا صحیح استعمال نہیں کرتے, اور ان کی نظر میں وہ وقت اہم ہوتا ہی نہیں ہے. وہ چھالیاں کھا رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, سگریٹیں پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, صحیح ہے, ایکسرسائز نہیں کر رہے, گھر میں پڑے سو رہے ہیں, امی اٹھا رہی ہیں تو اٹھ رہے ہیں, ورنہ 2 بجے تک سو رہے ہیں. تو اب کیا ہوا, انہوں نے اس وقت کو نظر میں نہیں رکھا, تو بس وہ کیا ہوتا ہے, بیٹری جیسے ایک دم 80% سے کہاں جاتی ہے 10% پہ. تو ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ 80 سال تک زندہ رہیں گے, لیکن 40 میں ہی ان کا جو ہے وہ تیاں پانچا ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اس وقت کی قدر نہیں کی ہوتی, اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوتا. تو بیٹے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ, کیریکٹر تو ایک الگ بات ہے, کرنا کیا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن وقت کے بارے میں باخبر رہنا, آگاہ رہنا, ہوشیار رہنا, صحیح ہے, الرٹ رہنا, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. آپ وقت کے بارے میں الرٹ نہیں ہیں, آپ بالکل ذہنی طور پر کسی خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹری 80 تک سوچ رہے ہیں آپ, وہ ایک جھٹکا لگے گا اور وہ 10% پہ آ جائے گی, اور پتہ چلا کہ صرف آپ کے پاس اگلے 10 سال رہ گئے, کوئی بیماری لگ گئی آپ کو, صحیح ہے, اور اس بیماری نے جڑ پکڑ لی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے, کھا نہیں رہے تھے, اچھی عادتیں اختیار نہیں کر رہے تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ 80 سال کی بیٹری ایک دم 10 پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہو گئی, جھٹکا لے کے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اسی وقت کے بارے میں, ٹھیک ہے, وقت کی پابندی کرنا. آپ وقت کے پابند ہوں, صحیح ہے. خدا نے آپ کو اس کی پریکٹس کرانے کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز بھی رکھی ہے, اور اس کے لیے وقت بھی مقرر کیا. قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. صرف فرض نہیں ہے, وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. تو خدا آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہے کہ آپ صبح کی نماز میں وقت پر جا کے مولوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں, ظہر کی نماز میں وقت پہ جا کے نماز ادا کریں, عصر کی نماز میں وقت کا خیال ایک دن میں کتنی بار دوہرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں, یاد دہانی کراتے ہیں 5 بار. صحیح ہے. اگر جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی آہستہ 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 وقت کے پابند ہو جاتے ہیں. وقت کی اہمیت کا اندازہ بھی ان کو ہو جاتا ہے کہ وقت امپورٹنٹ ہے. یہ باتیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
اگر ایک جملے میں وقت کو بیان کرنا ہو تو کیا ہم کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو وقت سمجھانے کی کوشش کی. اچھا اب جب وقت کی پابندی کی بات آتی ہے کہ آپ وقت کو پابند رہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک دوسرے نگاہ سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے زاویے سے ہم دیکھیں گے. وہ زاویہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنا تھوڑا پڑے گا آپ کو. ایک جملے میں اگر آپ بیان کریں گے تو یہ ہے وہ بیان: دوسرے لوگوں کو اور ان کے وقت کو اہمیت دینا. ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، صحیح ہے، جب آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ دوسرے کو اہمیت دیں گے اور اس کے وقت کو اہمیت دیں گے، تو دراصل آپ خود بخود وقت کے پابند بنیں گے. صحیح ہے، دوسروں کو اہمیت دینے سے مراد آپ خدا کو اہمیت دیں گے تو وقت پہ نماز پڑھنے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ اگر وقت پہ نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو دراصل آپ اہمیت نہیں دے رہے. اس دوسرے لوگوں میں سب سے پہلے آپ بھی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی وقت دوں، میں اپنے آپ کو بھی اہمیت دوں، میں بھی اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھوں. ٹھیک ہے، ورزش کروں، کھاؤں، تعلیم حاصل کروں، کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو اہمیت نہیں دے رہا تو میں سوتا رہوں گا، لیزی پنا کروں گا، وقت کو ضائع کروں گا، بیکار باتوں میں، بیکار چکروں میں اس کو گزارتا رہوں گا. میں کس کو اہمیت نہیں دے رہا؟ اب اپنے آپ کو نہیں دے رہا. صحیح ہے، صبح اسکول 7:30 بجے پہنچنا ہے، کس کو اہمیت نہیں ہے یہاں پہ؟ اسکول کو، اپنے آپ کو، پہلے درجے میں اپنے آپ کو. میں اسکول جاؤں گا تو مینیج ہوں گا، پرسنالٹی بنے گی، نہیں جاؤں گا تو. اور دوسرے کس کو اہمیت دینا؟ اسکول کو، کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا، سب لوگ نہیں آئے وقت پہ، کیا ہوگا؟ مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ بڑا اچھا جملہ ہے، دوسرے لوگوں کو اور ان کے وقت کو اہمیت دینا. آپ اگر دوسرے لوگوں کو، میں نے کہا دوسرے لوگوں میں سب سے پہلے کون کھڑا ہے؟ آپ خود کھڑے ہو. دوسرے لوگوں کو اور ان کے وقت کو اہمیت دیں. ٹھیک ہے، میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، میرے پاس 40 منٹ کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، تو یہاں دونوں باتیں گی. نہ تو آپ نے اپنے آپ کو اہمیت دی کہ بھائی میری کلاس نکل جائے گی، میں سمجھ نہیں پاؤں گا، میں امتحان میں کیسے پاس ہوں گا، میرے اندر تبدیلی، اپنے آپ کو بھی اہمیت نہیں دی، اور آپ نے مجھے بھی اہمیت نہیں دی. تو آپ اگر اپنے آپ کو اور دوسروں کے وقت کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے، تو آپ الٹیمیٹلی کیا ہو جائیں گے؟ وقت کے پابند ہو جائیں گے آپ. صحیح، آپ شادی میں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہے. شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا 9 بجے آئیے، اور ہم سب کتنے بجے پہنچتے ہیں؟ 10:30، 11:45، 11، حتیٰ کہ جس نے بلایا ہے وہی جو ہے وہ 11:45 بجے پہنچتا ہے. تو اس کو بھی ہمارے وقت کا احساس نہیں ہے، وہ ہمیں اہمیت نہیں دے رہا. اکثر ہوتا ہے شادی کے اندر، پہنچنا جلدی کس کو ہے؟ ولیمہ ہے، دولہے والوں کو جلدی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دولہا والے آئے نہیں، دلہن والے آ گئے اور مہمان آ گئے. یہ جو دولہا والے ہیں ان کی نظر میں نہ تو مہمانوں کی اہمیت ہے، نہ دلہن والوں کے اہمیت ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی اہمیت ہے. صحیح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے، بوڑھا، وہ چیخ رہا ہوتا ہے. وہ کیوں چیختا ہے؟ اس کی نظر میں ان کی
اہمیت ہوتی ہے، وہ ان کو امپورٹنس ہی دیتا ہے، وہ ان کے وقت کی قدر کرتا ہے، اس لیے وہ گھر میں چیخ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم سب لوگوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے کیا کہنا شروع کر دیا، ارے بھائی ہر جگہ دیر ہوتی ہے، ہر جگہ دیر ہوتی ہے. جو قومیں وقت کی پابند نہیں ہوتی وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. میں اور آپ وقت کی پابندی کریں گے. نمبر 1 وقت کی قدر کریں گے. کیا کریں گے؟ قدر. کیسے کرتے ہیں قدر؟ وہ ٹنکی ذہن میں رہے ہر وقت. صحیح ہے کہ وہ بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے، یوز کر لیں گے تو کام میں آ جائے گا، نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گا. روکنے کی کوئی ٹوٹی نہیں ہے، وہ جو جا رہا ہے وہ. تو وقت کی نمبر 1 قدر کریں گے، اور نمبر 2 وقت کی پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی اہمیت دیں گے، دوسروں کو بھی اہمیت دیں گے، اور ان کے وقت کو بھی اہمیت دیں گے. یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آئیے ہم پہلا عہد کرتے ہیں. میں عہد کرتا ہوں نمبر 1 صحیح وقت پر صحیح جگہ پر موجود رہوں گا. صحیح وقت پر صحیح جگہ ضرور موجود رہوں گا. ٹھیک ہے؟ صحیح وقت سے مراد ہے ٹھیک وقت، اور صحیح جگہ کا مطلب ٹھیک جگہ. ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ رہوں گا. یہ میں اپنی عادت بناؤں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے، یہ میں عہد کرتا ہوں اپنے آپ سے. ٹھیک ہے؟ کیا معنی ہیں اس کے؟ صبح 7:30 بجے کا وقت ہے صحیح. ہم نے کہا ہے صبح 7:30 بجے اسکول آنا ہے. صحیح وقت کیا ہے؟ 7:30. صحیح وقت پر صحیح جگہ اسکول میں ہی ہوں گا. 7:30 بج رہے ہیں اور میں گھر میں ہوں، باتھ روم میں ہوں، ابھی جو ہے وہ دسترخوان پہ ہوں. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 7:30. وقت تو صحیح ہے لیکن جگہ، اس وقت مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ اسکول میں. صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوں گا. میں جہاں ہوں بولوں وقت بھی سیٹ ہے اور جگہ بھی سیٹ ہے، اس کا خیال رکھوں گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ یہ بڑا زبردست جملہ ہے، یہ آپ اس کو پکڑ لیں. بولے میں اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں گا کہ صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوں گا. صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم ہے، صحیح وقت ہے، آپ بیٹھے ہوئے، جگہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی ہے. صحیح وقت پر جگہ کون سی ہے آپ کی؟ نماز. اب آپ کہیں گے کہ میں صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوں. یہ سارے لوگ، میں اور آپ، صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا شروع ہو جائیں، کیا ہوگا؟ بڑا چینج آ جائے گا دنیا کے اندر. صحیح وقت پر صحیح جگہ. تو سب لوگ پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی کریں اور اپنے کمٹمنٹس پورے کریں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ کریں. انہوں نے سوچا کہ میں 6 بجے اٹھوں گا اور 6 بجے اٹھ کے ورزش کروں گا. اب بج تو گئے 6، لیکن وہ ابھی بھی بستر پہ ہیں، ورزش نہیں کر رہے، جگہ صحیح نہیں ہے ان کی. یا پھر یا تو یہ کریں کہ بستر پہ ہی ورزش شروع کر دیں. تو اب بولے ہاں میں صحیح وقت پہ صحیح جگہ موجود ہوں، لیکن بستر پہ کون ورزش کرتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہوگا کہ بستر پہ کون ورزش کرتا ہے. صحیح ہے. تو ہم اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں گے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوں گے، ہم وقت کی پابندی کریں گے، اور جو ہم نے کمٹمنٹ اپنے آپ سے کیا ہوا ہے. دیکھیں میں پھر بار بار کہتا ہوں آپ سے،
عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وفاداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے کیے گئے عہد نبھانا. اگر آپ اپنے آپ سے کیے گئے عہد نہیں نبھا رہے تو آپ وفادار نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور وقت کی پابندی میں اپنے آپ سے کیے گئے عہد طے کیے گئے وقت پر نبھانا. اپنے آپ سے کیے گئے عہد طے کیے گئے وقت پر نبھانا, اس کو آپ کہتے ہیں وقت کی پابندی. کلیئر ہو گئی؟ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ کام کریں. نمبر 2, متوقع اور غیر متوقع دیر کو ذہن میں رکھوں گا. متوقع اور غیر متوقع دیر کو, اس میں 2 لفظ آ گئے, ایک متوقع اور ایک متوقع. کا مطلب اس کی تو توقع تھی, اور غیر متوقع کا مطلب اس کی توقع نہیں تھی. حادثاتی مسئلہ, میں صبح گھر سے نکلوں گا, ٹریفک جام ملے گا, روز ملتا ہے, یہ متوقع ہو گئی. غیر متوقع کا اچانک گاڑی پنکچر ہو گئی, غیر متوقع, آپ نے توقع نہیں کی تھی. اس دیر کو ذہن میں رکھوں گا پلان کرتے وقت. اس کو کس میں رکھوں گا؟ ذہن میں رکھوں گا. میں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے فلانی جگہ کسی سیمینار میں پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ سیمینار 2 بجے شروع ہے. میں نے سوچا کہ بھائی جانے آنے کا راستہ 1 گھنٹہ ہے, آرام سے جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا. 1 بجے سیمینار شروع ہے, میں کتنے بجے نکلوں گا؟ 12 بجے. لیکن جس وقت میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ مجھے سیمینار میں جانا ہے اور 2 بجے سیمینار شروع ہے, تو میں یہ بھی سوچوں کہ متوقع دیر کیا ہو سکتی ہے. ٹریفک جام مل سکتا ہے. غیر متوقع دیر کیا ہو سکتی ہے؟ میری موٹر سائیکل پنکچر ہو سکتی ہے. پنکچر لگانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ, 20 منٹ. ٹریفک جام میں کتنا پھنس سکتا ہوں؟ 15 منٹ. 20 اور 15 آدھا گھنٹہ. اس کا مطلب یہ کہ مجھے آدھے گھنٹے کا مارجن اور رکھنا پڑے گا. یعنی مجھے 1 بجے نکلنے کے بجائے 12:30 بجے نکلنا پڑے گا, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ جس بات کی توقع تھی وہ ہو جائے, یا جو بات غیر متوقع تھی وہ ہو جائے, تو بھی میں ٹھیک 2 بجے کہاں پہنچ پاؤں؟ سیمینار. ہمارے ہاں اب سب لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ جب ہم وقت پہ نہیں آتے ان سے پوچھے کیا مسئلہ تھا, تو وہ کہتے ہیں جی ٹریفک جام تھا. ان سے اگر پوچھیں کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا, وہ بولے پتا تھا, لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ بس یہاں پھنس گئے. ہمارے یہاں بچہ دیر سے آتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ تھا؟ ہمارے یہاں تو جواب ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں. دیر سے سو کے اٹھا تھا, آنکھ نہیں کھلی تھی. یہ تو مطلب وفاداری کا کانسیپٹ ہی نہیں, اپنے آپ سے عہد نبھانے والی بات ہی نہیں ہے. تو وقت کی پابندی کا جو بیج ہے, صحیح ہے, وہ عہد ہے. اور وقت کے ساتھ اگر پورا کر رہے ہیں وہ عہد, تو پھر وہ وقت کی پابندی ہے. ٹھیک ہے. عہد پورا ہی نہیں ہو رہا, وقت کی پابندی کا تو بیج ہی نہیں ڈالا ابھی. وقت کی پابندی کا بیج ڈلے گا تو پھر پودا نکلے گا, تو عادت آپ کی ڈیولپ ہوگی کہ آپ اپنے عہد کو وقت کے تعین کے ساتھ پورا کرتے ہیں. تو ہم بولیں گے اب آپ وقت کے پابند ہیں. یہ بات سنا کہ متوقع اور غیر متوقع دیر کو ذہن میں رکھوں گا, سوچ کے رہوں گا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بارش ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, راستے کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لائٹ جا سکتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا, لائٹ جا سکتی ہے. مجھے فرض کیجئے 10 بجے کلاس شروع کرنی ہے, سیمینار شروع کرنا ہے, اور لائٹ بھی جو ہے وہ 10:30 بجے جاتی ہے. تو میں نے سوچا میں پہنچوں گا اور پہنچ کے بولوں گا بھائی یہ پیج پرنٹ نکال دو 100, تو آدھے گھنٹے میں آرام سے نکل جاتا. اب یہ میں نے پلان کر لیا, میں 10 بجے پہنچوں گا
ठीक है, या 9:30 बजे पहुंचूंगा, 10 बजे सेमिनार शुरू करना, 9:30 बजे से मैं पेपर दूंगा और आधे घंटे में सारे प्रिंट निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने जहन में रखा गैर मुतवक्को। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? अब मैं ये रात को सो रहा हूँ, 11 बजे सो रहा हूँ अब मैं, तो अगर सुबह मैं उठा और लाइट नहीं हुई तो ये सारा प्लान, तो वाई नॉट कि मैं वो 15 मिनट का काम, आधे घंटे का काम जो गैर मुतवक्को की बुनियाद पर पारा पारा हो सकता है पूरा प्रोग्राम, तो वो मैं रात को प्रिंट करके ही क्यों ना सोऊं। तो ये कब होता है? जब आप मुतवक्को और गैर मुतवक्को देर को अपने जहन में रखते हुए प्लान करते हो। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूंगा। अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूंगा। ठीक है, एक होता है कि अभी वक्त बहुत पड़ा है, ये रवैया इंसान का होता है, और एक ही होता है कि वो अगर टाइम है तो वो ये नहीं सोचता कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, जो जो काम होते हैं उसको वो निपटाना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए अगर आप हर काम को आखिरी वक्त पे जाके करेंगे तो काम की क्वालिटी मुतासिर होगी। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं समझाने के लिए। ये मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला। ठीक है, 4 चीजें, ये 4 खाने हैं। क्या हैं 4? ये 4 खाने आपको दिख रहे हैं, ये वाले। ठीक है, और इन 4 खानों के लिए यहां पर कुछ हेडिंग है। ये लिखा मैंने अर्जेंट, ये लिखा मैंने नॉट अर्जेंट, ये मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, और ये मैंने लिखा नॉन इंपॉर्टेंट। ये क्या है? अर्जेंट। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट। ये क्या है? नॉन अर्जेंट। इसी की सीध में अगर ये वाला खाना है, नॉन अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, और ये क्या है? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। बल्कि इसको थोड़ा सा यूं कर लो, इसको यहां कर दो, नॉट अर्जेंट और ये अर्जेंट, और इसको कर लो नॉन इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, ऐसे कर लो। चलो, नॉट अर्जेंट, अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ये जो खाना है किसको शो करता है? नॉन अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट। ऐसे सारे काम जो ना तो अर्जेंट हैं ना इंपॉर्टेंट हैं, वो इस खाने में आएंगे। इस खाने में कौन से आएंगे? जो अर्जेंट तो हैं लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट हैं। इस खाने में क्या आएगा? नॉन अर्जेंट है, अभी अर्जेंट नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट। और इस खाने में क्या आएगा? अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। सही है। आपको ये तय करना है कि आपकी जिंदगी किस खाने में गुजरती है। अगर आप इस खाने में हो
काम की नोयत होगी, एक काम आया, अर्जेंट तो बहुत है, अर्जेंट का मतलब आज आखिरी तारीख है बिल भरने की, बिल भरने की आज क्या है, अब ये काम अर्जेंट भी हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया, कहाँ आएगा ये, इस खाने में, सही है। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था, मिसाल के तौर पर रोजाना आपको एक सफ़ा लिखना है और मैं ये काम आपको फ्राइडे के दिन चेक करूंगा। आज फर्ज कीजिए पीर है, आप घर पे गए, काम क्या है, रोजाना एक सफ़ा लिखना, चेक कब करूंगा, जुमे को, काम अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ आएगा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। अगर आपकी आदत इस तीसरे खाने में है कि आप इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट बनाए बगैर मुकम्मल करते हैं, तो आपके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और आपकी लाइफ बड़ी मैनेज होगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मसलन पीर चला गया नहीं करा, मंगल चला गया नहीं करा, बुध चला गया नहीं करा, जुमेरात की रात को अब ये काम कहाँ आ गया, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कितने सफ़े लिखने हैं, 5, रात के कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, सही है। अब ये काम क्या हो गया, हाँ ये अब आपको सुबह आना है, अगर आप नहीं आओगे तो यहाँ पिटाई लगनी है, यहाँ क्लास फेलोज के साथ जो है वो शर्मिंदगी होगी, बहुत सारे मसले आ गए, तो अब ये काम क्या हो गया, अर्जेंट भी हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया। अब बैठे हो आप 11 बजे 5 सफ़े लिखने, क्वालिटी आएगी काम में, काम में क्वालिटी क्यों नहीं आएगी, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, सही है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के इस चौथे क्वाड्रेंट में रहकर सारे काम करते हो, तो आपकी क्वालिटी भी मुतासिर होगी नंबर 1, और आप कोलैप्स कर जाओगे, नाकाम हो जाओगे जिंदगी में। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका कोई काम, मिसाल के तौर पर जुमे को बिल भरना है और आज पीर है, इम्पोर्टेंट तो है अर्जेंट नहीं है, आपने उसको टाला 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 जुमे तक, और जुमे के बाद बास काम अचानक क्रिएट हो गए, मसलन किसी की डेथ हो गई जुमे के दिन रिश्तेदारों में, अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई, दोनों अर्जेंट दोनों इम्पोर्टेंट, अब फंस गए आप। तो इस क्वाड्रेंट में अगर लाइफ गुजर रही है आपकी, तो आप जिंदगी में कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे, बल्कि आप कोलैप्स कर जाओगे, आप नाकाम हो जाओगे, आप नफसियाती मरीज बन जाओगे। आप बोलोगे मैं ये भी कैसे करूं, ये भी कैसे करूं, ये भी कैसे करूं, ये भी, क्योंकि आज वो दिन आ गया जहाँ कहाँ खड़े हैं आप, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में। अच्छा ये क्या है, नॉन अर्जेंट नॉन इम्पोर्टेंट, बहुत सारे काम जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है वो कागज़ का एक फूल बनाना है और गुलदान बनाना है, या मैंने सोचा हुआ था कि मैं कागज़ का फूल से 3-4 कलर के कागज़ लेके फूल बना के क्या बनाऊंगा, गुलदान। ना तो ये अर्जेंट है ना ये नॉन इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बिल्कुल फारिग बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, यानी ये वाले खाने का कोई काम नहीं है, सबसे पहले तो ये काम निपटाएंगे ना, ये वाले खाने का कोई काम नहीं है, और नॉन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ये भी कोई काम नहीं है, तो बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं है, वो भी कोई काम नहीं है। तो फिर आप ये काम कर सकते हैं जो अभी नॉन अर्जेंट है और नॉन इम्पोर्टेंट है। आपके सारे शौक यहाँ आते हैं कि ना तो वो अर्जेंट होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आप ये जो काम है, ये क्या है, सारे नॉन अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अगर आप इस क्वाड्रेंट में रहते हैं, याद रखिएगा इस क्वाड्रेंट में रहते हुए लाइफ मैनेज करना कि मैं वो सारे काम करता हूं जो इम्पोर्टेंट तो होते हैं लेकिन अभी अर्जेंट नहीं बने होते हैं। आप
आपकी लाइफ की क्वालिटी मैनेज होती है, आप बेहतरीन कारकर्दगी का इजहार करते हैं, आपके अंदर से तख्लीक निकलती है, आप क्रिएटिव बनते हैं। अगर आप कहाँ हो कि मैं वो सारे काम करता हूँ जो अभी इम्पॉर्टेंट तो बहुत हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हुए हैं, आपकी आदत में अगर ये बात शामिल हो गई कि मैं इम्पॉर्टेंट काम अर्जेंट बनाए बगैर कर लेता हूँ, ये लिखा है, ये अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूँगा। इस पूरे जुमले को अगर आप कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी ये तीसरे खाने में गुजारूंगा जहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट बनाए बगैर होते हैं, और मैं ये वाली सारी इस ज़िंदगी से दूर रहूँगा। तो ये कौन से काम है? अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है अर्जेंट होते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं होते, अर्जेंट होते हैं बट इम्पॉर्टेंट। आप काम कर रहे हैं, आपका होमवर्क चल रहा है, आप इस खाने में हैं, कोई काम अर्जेंट आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है। अभी आप ये कर रहे हैं, एकदम दोस्त का फ़ोन आया, यार ज़रा चलियो 4 नंबर की मार्केट, मोबाइल देखना है। अर्जेंट तो हो गया, फ़ौरन जाना है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इस खाने में भी कोशिश करें कब आए? जब इन दोनों खानों से बाहर आ जाएं। सबसे आखिरी खाना है ये, चौथे नंबर का। अगर आपके पास ये कोई काम नहीं है, आपके पास ये कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ आ जाएं। नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ना सॉरी इसमें आ जाएं, ये चौथा खाना लास्ट में। अगर आप ये दोनों खाने नहीं हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, ना नॉन अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ रहें, काम करें। लेकिन अगर ये दोनों काम नहीं है और दोस्त का फ़ोन आ जाए कि चले भाई 4 नंबर, क्या बोले लेट्स ओके चले, और दोस्त का भी फ़ोन नहीं आया, ना ये काम है ना ये काम है ना ये काम है, अब आप यहाँ आ जाए। कौन से काम करने? जो नॉट अर्जेंट है और नॉट इम्पॉर्टेंट है। वो आपके शौक़ भी हो सकते हैं, आराम भी हो सकता है। आराम भी इम्पॉर्टेंट होता है, आराम भी क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात अर्जेंट भी हो जाता है, मतलब रात के 2 बज गए, अब ये अर्जेंट हो गया कि आपको, अच्छा काम भी अगर कोई हो तो वो काम भी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, आराम भी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, आप फंस गए। इस चौथे खाने में लाइफ लाने से बचें सब लोग, बस ये चौथे खाने में लाइफ। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? तीसरा खाना, कि आप हर इम्पॉर्टेंट काम को कब करते हैं? जब वो नॉन अर्जेंट होता है। समझ में आ रही बात? इस बात को यहाँ लिखा हमने, अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूंगा। क्लियर? तीसरा वादा हमने ये किया अपने आप से। अब हम चौथा वादा कर रहे हैं। नंबर 4, रोजाना के कामों का शेड्यूल बनाऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। ठीक है? रोजाना के कामों का शेड्यूल बनाऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। क्या मतलब हुआ? आप जब रात को सोते हैं या रात को बिस्तर पे जाने से पहले आप अगले दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि वह कल के काम क्या क्या हैं। तो वो काम लिख लिया आपने और उसका टाइम लिख लिया सामने कि काम तो ये है, इतने बजे करूंगा, ये वाला काम इतने बजे करूंगा, ये वाला काम इतने बजे करूंगा। इसको बोलते हैं शेड्यूल बनाना। और उस शेड्यूल का पर्चा या डायरी, छोटी किताब, आप लोग हैं तो छोटी किताब भी हो सकती है, छोटी डायरी आती है, उसको जेब में रखा जा सकता है। सही है? तो उसको देखता रहूँगा पूरे दिन कि बस क्या काम रह गया, ये कर लिया, ये हो गया, ये रह गया, ये हो गया, ये रह गया। देखिए ये जो आदत होती है ना, ये आपको एक बड़ा आदमी बना देती है। ये दुनिया में जितने बड़े आदमी होते हैं ना, जिन्होंने बहुत तरक्की की होती है, नामवर होते हैं, ये आदत होती है उनकी। ये कल का शेड्यूल वो एक दिन पहले बनाते हैं। बाज़ लोग 1 हफ्ते का शेड्यूल 1 हफ्ते पहले बनाते हैं। बाज़ लोग 1 महीने का शेड्यूल 1 महीने पहले बनाते हैं। बाज़ औक़ात लोग पूरे साल का शेड्यूल दिसंबर के महीने में बनाते हैं।
कि ये पूरे साल मुझे क्या करना है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, वो शेड्यूल बनाना इम्पॉर्टेंट है। पहले दर्जे पे कम से कम आप रात को जब बिल्कुल फारिग हो जाए कामों से और आपका सोने का प्रोग्राम हो तो डायरी निकाल लें। डायरी निकाल के ज़रा सोचें कल के क्या क्या काम हैं जो करने हैं। कब तक? कल रात तक के। सुबह स्कूल जाना है इतने बजे, जो काम रेगुलर है वो लिखने की ज़रूरत नहीं। उसमें कोई नया काम आया वो लिख लीजिए, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। वापस आके ये काम करना है। अम्मी ने दवाई मंगवाई हुई है, बहुत दिनों से बोल रही है, ये मैं आज निपटा दूंगा। ठीक है, पौधों को पानी मैंने नहीं दिया, एक दिन का गैप हो गया, वो मैं दे दूंगा। तो आपने वो सारे शेड्यूल बना लिया और बना के वो डायरी जेब में रख ली या हाथ में रख ली। अब आप सुबह दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन आप वक्तन फवक्तन उस पेज को देखते रहें। अब तो मोबाइल के ऊपर भी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, जो आपको बाज़ाब्ता बताती है कि इस काम का टाइम हो गया। बाज़ाब्ता बीप आना शुरू हो जाती है। सही, आप रात को सोते वक्त सारी बातें लिख लें उस पर, और लिखने के बाद जैसे आप काम शुरू करेंगे बीप आएगी, आप खोल के देखेंगे अरे ये करना है। जब आप उसको कर लेते हैं तो वो उसको टिक कर देते हैं तो वो उस लिस्ट से गायब हो जाता है। ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ऑटोमेटिकली, अच्छा जो काम रह गए हैं वो एप्लीकेशन क्या करती है, उसको ऑटोमेटिक अगले दिन डाल देती है। ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैंने यूज़ के नाम मेरे जहन में नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम है इसका, अभी मोबाइल में देख के। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन भी है, आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप डायरी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप छोटे फ़ोन नहीं है आपके पास, स्मार्टफोन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चौथा अहद अपने आप से ये कर रहे हैं, रोज़ाना के कामों का शेड्यूल बनाऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। इज़ इट क्लियर? ताबिश कह रहे हैं मोबाइल दिला दें मुझे। मोबाइल दिलाएंगे तो होगा ना, ये मोबाइल के बगैर कैसे होगा? डायरी से भी होगा। सही है, बगैर मोबाइल के। अच्छा जी, पांचवा अहद, दूसरों पर असरअंदाज होने का ख्याल जहन में रखूंगा। सही है, इसके मायने ये हुए कि मैं चाहूंगा कि मैं जिस तरह से काम करता हूं उस काम का असर लोगों पर हो। सही, मुतासिर, एक होता मुतासिर करना, मैंने लाल रंग की शर्ट पहन ली, पीले रंग की पैंट पहन ली और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये देखो कार्टून जा रहा है। ये नहीं, दूसरों पर असरअंदाज होने का मतलब ये है कि मैं अपनी पंक्चुअलिटी लाइफ की ऐसी दिखाऊंगा कि मेरे जहन में ये ख्याल होगा कि लोग मुझसे मुतासिर हों। सही, और मेरे कामों की वजह से लोगों पर असर हो, उनकी लाइफ में तब्दीली आए, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम हों, अहद पूरे करूं। देखो, मैं अहद पूरे कर, दूसरों पर असरअंदाज होने की नीयत होगी तो अहद पूरे करूंगा। मैं बोला अरे छोड़ो क्या है। ठीक है, याद रखिए बहुत सारे मामलात के अंदर अगर आप सिर्फ ये सोचे ना कि मैं ही हूं, ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं ही हूं, बस दूसरे लोग ना मुझे देख रहे हैं, ना मेरे बारे में सोचते हैं, ना मुझसे कोई सबक लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप और डल हो जाते हैं। जब आप ये कहते हैं यार दूसरे लोग भी मेरे साथ हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगियां भी जुड़ी हुई हैं, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसा काम करूं, ऐसे काम मैनेज करूं, ज़िंदगी के ऐसे स्टाइल को अपनाऊं कि जिससे लोगों पर असर हो।
लोग उससे सीखने की अहलियत पैदा करें. लोग स्टूडेंट हों, बहन भाई हों, ठीक है, मोहल्ले वाले हों, पड़ोस हों, आसान अल्फाज में बोलूं, अच्छा बनने की कोशिश करूंगा. एक होता अच्छा दिखाने की, एक दिखाने के लिए अगर आप चलें, आप यूं भी कह लें कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आप को अच्छा दिखाऊं. देखिए, आदमी जब ये कोशिश करता है ना कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं, तो मैनेज करता है अपने आप को, बुराइयों से रुकता है, सही है, बीमारी से रुकता है, टाइम को ज़ाया करने से रुकता है. क्योंकि उसका मतमय नज़र, उसके जहन में ख्याल क्या होता है कि मैं अपने आप को लोगों के सामने अच्छा रखूं, अच्छा पेश करूं. समझ में आ रही बात? जो आदमी ये बोले मुझे इससे क्या, मैं लोगों के सामने क्यों बनूं अच्छा, मैं तो नहीं बनता अच्छा, और करूं मैं खराब काम. सही है. दांत मांजने की दो वजूहात बाज़ औक़ात होती हैं. एक वजह तो होती है कि मेरे दांत महफूज और मजबूत हों. बाज़ औक़ात दांत मांजने की वजह ये भी होती है कि यार मेरे दांत पीले हैं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे. ऐसे ही है ना. तो आप अच्छा बनने की का ख्याल भी अपने जहन में रखें कि भाई मैं अच्छा बनूं, अच्छा दिखूं, ठीक है, लोग मुझसे मुतासिर हों, लोग मेरी आदत, मेरे अखलाक, मेरे ख्यालात से असर हो, उन पर मुतासिर हों. ये ख्याल आप अगर जहन में रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी खराबियों से बचने की कोशिश करेंगे. और इसमें वक्त की पाबंदी भी आएगी लाजमी. क्लासरूम में देर से पहुंचूंगा, सारी क्लास वाले बच्चे क्या करेंगे, मुझे डिग्रेड करेंगे. अच्छा बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अगर यहाँ स्कूल के अंदर आते वक्त सज़ा देने का छोड़ दिया जाए तो बच्चे जल्दी आना भी छोड़ देते हैं. लेकिन किसी बच्चे को आपने सारे स्कूल के सामने 4 डंडे लगाए, उसको 4 डंडे का तो इतना असर नहीं हुआ जितना असर किस बात का हुआ कि यार सारे लोगों के सामने मेरी, दूसरे दिन वो जो सुबह उठता है वो इस ख्याल से नहीं उठता कि मैंने अपने आप से ऐद किया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा. वो किस बात से उठता है, यार मेरा कल इमेज जो क्या हुआ है, ख़राब हुआ है, तो मैं अपने इमेज को ख़राब, यानी दूसरों पर असरअंदाज होने का ख्याल अगर आप जहन में रखेंगे, ठीक है. आपको इम्तिहान देना है, आपका पेपर रह गया, फेल हो गए आप, ले भाई अब क्या होगा. मैट्रिक का रिजल्ट आया, सबके रिजल्ट आ गए, आपका रिजल्ट, अब क्या होगा, फंस गए. ये जो ख्याल है ये जहन में रहे हर वक्त. जब आप पढ़ने बैठे, मैट्रिक की तैयारी करने बैठे, ये जहन में ख्याल हो कि भैया अगर फेल हो गया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी, सोसाइटी पर असर अच्छा नहीं जाएगा, बहुत बुरा जाएगा. और अगर आप इस ख्याल से आज़ाद हो गए, अरे यार फेल होते हो, लोग बोलें, लोग गालियां बकें, हमें इससे क्या, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ सोऊंगा घर में, तो इसका मतलब ये है कि आप अब वक्त की पाबंदी का लिहाज भी नहीं करेंगे. इसलिए हम कह रहे हैं दूसरों पर असरअंदाज होने का ख्याल जहन में रखें. हर वक्त जहन में ये बात हो कि भाई पब्लिक है, लोग हैं, उनके दरमियान रहता हूँ मैं, मुझे अपने आप को उनके दरमियान अच्छा पेश करना है, अच्छा साबित करना है, और उसके लिए मैं काम करूँगा. ये बहुत मुश्किल काम होता है अच्छा साबित करना, और अगर साबित हो जाए तो उसको बरकरार रखना. समझ में आ रही बात? आप अच्छे साबित हो गए, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है. अब आपका दिल भी चाहेगा ना कि मैं ये काम करूं, तो वो जो लोगों का असर है वो आपको रोकेगा कि नहीं जनाब आप ये काम नहीं करें. ये तो वो 5 बातें हो गई. ओके, आज की हमारी क्लास का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम पंक्चुअलिटी को फॉलो करेंगे, अपने अंदर पंक्चुअलिटी के कैरेक्टर को इम्प्रूव करेंगे. ओके.